ऐसे गुरु हरगोबिंद साहब, उन्हां दा प्रकाश वडाली विखे हुंदा है 1652 विक्रमी संमत नूं। पिता प्रतख हर श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने माता गंगा जी दे पाक हिरदे चों प्रगट होए पातशाह। कैसा परिवार है। दादा गुरु रामदास जिन्हों बाणी कहती है, पूरी हुई करामात आप सिरजनहार है, धारिया धन धन रामदास गुरजन सिरिया तने सवारिया। पूरी करामात दे सहित जो खुदा दुनिया ते प्रगट होया गुरु रामदास जी ते नाल दादी माता भानी है, नाना कृष्ण चंद जी ने ते नानी धनवंती जी ने। महाराज प्रगट होए, समा आया। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दीन दे लई, इंसानियत दे लई, धर्म दे लई, आजाद बुलंद हस्ती नूं दुनिया दे उत्ते प्रगट रखण दे लई, ह्यूमन राइट्स दे लई, शहादत दी अवधि माणदे ने। तती तवी ते बिठा के जहांगीर दे हुक्म विच मुर्तज़ा खान चंदू वर्गियां दुष्टां वल्लों शहीद कीता जांदा है पातशाह नूं। शहादत तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब ने रस्ता बदलिया है। ये जिहड़ी भगती है ना, ये जिहड़ी पीरी है, महाराज ने ये जानिया भी इस निर्माणता नूं, भगती नूं, पीरी नूं, फकीरी नूं मुगलिया सल्तनत बुजदली समझण लग पई है। देखो एक सुभाव हुंदा है बंदे दा, निमरतावान दा, वो हर एक नूं चोके फतेह बुलाउंदा है। संगत ये ज्ञान रखदी है भी ये एक सिख दूसरे सिख दा अदब कर रहा है, ये कोई किसी दे अगे गिड़गिड़ाउणा नहीं हुंदा। पर यही फतेह तुसीं थोड़ी जी नीवी होके किसी हुक्मरान नूं, लीडर नूं बुलाओ ते उन्हें कहना मेरे मरातबे तो डरदा ही झुकी जाता है। ये हुक्मरान निमरता नूं बुजदली समझ बैंदे ने, फकीरी नूं बुजदली समझ लैंदे ने। इन्हां दे नाल मीरी ही वरतनी पैंदी है, शक्ति ही वरतनी पैंदी है, भगती नूं ये समझदे नहीं। गुरु हरगोबिंद साहब ने जानिया भी हुण कंडियां दे मूँह भन्नण दे लई कंडियां वर्गी कठोरता ही चाहीदी है। हुण इट नाल टकराउण दे लई पत्थर बनना पवेगा। गुरु नानक साहब, गुरु अर्जन साहब, इन्हां दे दरम्यान ये जो पहली तो 5वीं पातशाही तक गुरु साहिबान ने ये फकीरी विच वरते ने। भारत वर्ष ते मुगल बड़ा जुल्म करते सन। बाबर वर्गे जाबर लोग प्रेम नाल समझाया, ये नहीं समझे। उल्टा समझाउण वाले गुरु अर्जन साहब नूं तती तवी ते बिठा के शहीद कर दिता गया। महाराज गुरु हरगोबिंद साहब कहंदे अज्ञान दा हनेरा सी, अज्ञान दा धक्का सी। पहलियां 5 पातशाहियां ने ज्ञान दी खड़ग लैके वो अंधकार नूं मिटा दिता, कट दिता, वढ दिता। हुण अज्ञान दे धक्के नालों राजसी धक्का वध है ते राजसी धक्का करन वाले हुक्मरान ज्ञान दी खड़ग नाल नहीं कटे जाने, ये प्रतख लोह खड़ग नाल कटने पैने ने। इन्हां लई लोह खड़ग उठाउणी पैनी है। गऊ गरीब दी हत्या करते ने, भारत वर्ष नूं गुलाम बना के रखिया होया है, जुल्मों सितम मटाउंदे ने लोकाई ते। महाराज कहंदे राजसी धक्के नूं रोकण दे लई, जुल्म नूं मिटाउण दे लई हुण तलवार चुकनी पैनी है। अज्ञान नूं ज्ञान दी खड़ग कटदी है, जुल्म नूं प्रतख लोह खड़ग कटदी है। हुण ज्ञान खड़ग दे नाल नाल लोह खड़ग दी लोड़ है। हुण भगती ते शक्ति नूं इकट्ठियां करन दा समां है। प्रेम रस दे नाल नाल हुण वीर रस लियाउणा पवेगा। अध्यात्मक शक्ति दे नाल नाल हुण शरीरिक शक्ति भी प्रगट करनी पवेगी।
ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਦਾਂ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਵੀ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਟੇਬਲਨੈਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮ ਧਰਮੰ, ਪਰਮ ਧਰਮ ਅਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤਲਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਲੀ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਬਹਿ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਠੰਡੇ ਪੈ ਗਏ, ਇਹ ਕਾਇਰ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੂਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟਕਿਆਂ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਾ ਵਾਲਾ ਕੀ ਪੁੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਵੇਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਰ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਪੰਡਤ ਬੈਠ ਗਏ, ਮੰਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਟੂਣੇ ਟੱਪੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ, ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਮੁਸ਼ ਮੁਸ਼ ਕੋਇਰ ਰੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਧਾ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਗਲ ਅੰਨੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਮੰਤਰ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਪੀਰ ਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਸਭ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮੰਦਰ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲੋਥੜੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਐਸੇ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1663 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮੰਜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਥਾਪਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਮਸੰਦ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਟੋਪੀ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੇਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਟੋਪੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਉੱਨ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਇਹ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਫੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਫਕੀਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਹੇਲੀ ਟੋਪੀ
अजकल की टोपी वर्गी समझ के फोटोआं ही गुरु साहिबाना दियां टोपी दी पा के बना दित्तियां ने। कलगीधर महाराज ने दस्तारा बख्शिया है, गुरु अर्जन साहब ने दस्तारा बख्शिया है। साबत सूरत दस्तार सिरा, टोपी गुलामी दी प्रतीक है। ये पगड़ियां दस्तारा ये सरदारी दा प्रतीक ने। टोपी मुगलों वालों भारत वर्ष के लोगों को पहनाई जाती सी, तुसी गुलाम हो, पगड़ियां असी धारांगे, तख्तां दे असी मालकां दे। साडे लोकां कमलियां फैशन बना लिया टोपी पाउणी। गुलामी दे चिन्ह छाती नाल लाए हुए ने। जिस गुलामी नूं मिटाउण लई गुरु गोबिंद सिंह पातशाह सरबंस वार गए, वो टोपियां ये पाई फिरदे ने अजकल, जिहड़ी मसां गलों लाई सी पातशाह ने। साडे दीन दुनिया दे मालक बैठे हुए ने, दस्तारबंदी हुंदी है, जो अज तो पहला हुंदा रहा है। गुरु नानक साहिब तो गुरु अर्जन साहिब पातशाह तक एक दस्तार बजदी सी, उत्ते छेली वलेट दित्ती जाती सी, नरीयल रखिया जाता सी, 5 पैसे रखे जाते सन, मत्था टेकिया जाता सी। गुरु पातशाह दे सन्मुख नरीयल रखिया गया, 5 पैसे रखे गए, मत्था टेकिया गया। जो साजो समान गुरु अर्जन साहब वालों आया सी सिखां दे राही, बाबा बुढ़ा जी ने गुरता गद्दी की सारी मर्यादा की। ते जो माड़ा सी ना, जो सहेली सी, गुरु हरगोबिंद साहब कहते बाबा जी ये शांत स्वरूप के चिन्ह ने, इन्हां नूं तोशे खाने रख दिओ, हुण शस्त्रां दी लोड़ है। हुण समा बदल चुकिया है। सूरज प्रकाश ते बोल ने, तुरक राज भये दुष्ट विसाले, क्या कीनो हो सतगुर पित नाले, प्रथम होते क्षत्रि महपाला, आ युद्ध हो अभ्यास विशाला। कहते देखो बाबा जी, पिता जी निर्माणता विच रहे, दुश्मना ने उन्हां दी फकीरी नूं ना समझिया, शहीद कर दिता। जिहड़े पुराने समयां दे क्षत्रि होए ने ना, सूरबीर जंग लड़ते रहे ने, उन्हां वल वेख के लोकाई नूं सिखण दी लोड़ है। जे आज़ाद रहना है तो तलवार चुकनी पवेगी। हुण मसंदा नूं कह दिओ, जदों भी भेटा लैके आउण, शस्त्र जरूर लैके आउण, चंगे घोड़े लैके आउण, अरबी सूरबीरां नूं भर्ती कीता जावे। बाबा बुढ़ा जी हथ जोड़ के कहंदे, जो महाराज तुहाडा हुक्म है। गुरु दे हुक्म विच कोश विच वो सारा साजो समान रख दिता। 5 पातशाहियां अगे गुरु नानक तो गुरु अर्जन साहब नूं ध्या के बाबा बुढ़ा जी ने दस्तार बन्नी। पांचो हो सतगुर के ले नाम, पाग लीन कर मह अभिराम। हस्त विच दस्तार लैके सजा दी पातशाह ने। दस्तारबंदी हुई। माता गंगा जी नूं कम दिले मसंदा ने शिकायत की, मां तुहाडे लखते जिगर कहंदे ने हुण भेटा विच शस्त्र लैके आओ, इन्हां ने हुण जहांगीर नाल मत्था लाउणा है, पिता दा बदला लेना है। माता ने पुछ लिया। मां जी आखण लगे, मुख ते कहो शस्त्र हम धारें, गुरु पिता को बैर संभारें। तुसी कहंदे हो शस्त्र रखने ने, पिता दा बदला लेना है, किवें लओगे? सिक्खी का सिद्धांत बदला लेना नहीं है। ते महाराज कहंदे, मां जुल्म करन वाले नूं, जालम नूं, इंसानियत दा खुरा खोज मिटाउण वाले दा खुरा खोज मिटाउणा भी सिक्खी का सिद्धांत है। मैं कोई बदला नहीं लेना। ये कला गुरु अर्जन साहब ते ही जुल्म नहीं किया, इन्हां जालमा भारत वर्ष की रूहे जमीन अज खून दे अथरू रोंदी पई है। टकराउणा है मैं इन्हां भारत वर्ष के इंसानियत के दुश्मनों नाल। मां कहती तुहाडे कोल फौज कोई नहीं, ते गुरु साहब कहंदे मां फौज भी आ जाएगी। सुन गंगा ते सतगुर बोले, हथों पात की प्राण नह डोले, मैं पर्वत को गर्द मिलाऊं, राज कन को सममेर बनाऊं। मां कहंदी तुसीं किवें इन्हां
ਨਵੇਂ ਨਰੋਇਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤਲਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਲੜਾਓਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਸੇ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ ਮਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਮਾਂ। ਮੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਗੇ। ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨਹਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਸੋਏ, ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਵਾਈਨ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਟਿਕੇਗਾ? ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਚਬੂਤਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਆਪਣੇ लेकर हाथ तरी ईंट बल तेज के साथ। महाराज गुरु हरगोबिंद साहब ने इट रखी है। बाबा बुढ़ा जी भाई गुरदास जी सेवा विच नाल लाए ने। अकाल बुंगा रच दिता है। ये तख्त महान रच दिता है। ये ऐसा तख्त है, अब चल नीव धरी गुरु नानक, नित नित चढ़ै सवाई। जो महाराज दे हथी रखी नीव है, ओदी लोकाई दे अंदर चढ़त वाधी ही रहनी है। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਖਤ ਮਿਟ ਗਏ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤਖਤ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਬਦਾਲੀ ਕਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਜਦਾ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਐਂਡ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ 6th ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਹੀ ਬਿਲਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਅ ਪਲੇਸ ਆਫ ਜਸਟਿਸ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਰਟ ਕਟਹਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਰਚਿਆ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਇੱਕ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਹੋਰ ਲੈ ਆਓ। ਦੂਸਰੀ ਤਲਵਾਰ ਆ ਗਈ। ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪਹਿਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਪਹਿਨਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਰਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਰਾਜਸੀ ਬੰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਵੁੱਠੀਆਂ ਇਹੋ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ। ਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਨਹਿ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਰੰਗਾ, ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ
ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਖ ਸੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਘੋੜੇ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਇੱਥੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਵੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਪਿਆ ਬਹੁਤ ਮਨ ਸਰਦਿਆ, ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਭਾਏ ਮਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ ਦਵੇਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵ, ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤੁਰੰਗ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੋ 52, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਜੋਗ ਕਰ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਕਰ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣ, ਜੋਗ ਵੀ ਕਮਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਰਾਜ ਜੋਗ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਜੰਗ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ। 4 ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਐਸੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਹੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਗਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਨ ਅਫਗਨ ਵਾ ਤੀਰਸ਼ ਖਾਰਾ ਸ਼ਿਕਨ। ਐ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗਸ਼, ਅਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਹੈ ਉਹ ਇਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਗਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਤੀਰ ਹੈ ਚਟਾਨ ਵਰਗੇ, ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਮ ਭ੍ਰਿਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਤੀਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਐਸੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਅੰਦਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖੇ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੇ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੁਖਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਰਾਜ ਜੋਗ। ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ